ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣರ್ಣವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಿಲಯೋನ್ನಿಯತಿಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧ ಸುರಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿತತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಅನೇಕರು ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯೋ ವಿಪ್ರಲಂಭ ವಿಪರೀತ ಮತಿಪ್ರಭೂತಾನ್ ವಾದಾನ್ನಿರಸ್ಯ ಕೃತವಾನ್ ಭುವಿ ತತ್ವವಾದಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ಹರಿರಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಂ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿವರ್ಯಂ ಅಹಂ ನಮಾಮಿ. ಹೀಗೆ ದೇವಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ एक बेसिक आधीच सांगून ठेवतो. क्वेश्चन आन्सरमध्ये पण पुन्हा तुम्ही विचारलं तर तेव्हा पण सांगतो. स्नान ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ स्नान करून येताना फक्त एक कलश पाणी घेऊन येऊ नका. जमल्यास 2 ते 3 कलश पाणी भरून आणा. 2 to 3 कलश ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, मीडियम साईज भरून आणा. एक कलश भरून आणलं तर काय प्रॉब्लेम होईल, त्याच पाण्यातून आपण संध्यावंदन करणार, त्याच पाण्याने गोपीचंदना मुद्रा वगैरे लावणार, तेच पाणी परत सगळ्या लक्ष्मीला अभिषेक प्राण, त्यामुळे ते नको. देवाच्या अनुग्रहाने आपल्याला थोडं सर्व साधन सौकर्य आहे, त्यामुळे 2 ते 3 कलश पाणी भरून आणा. एक लहान कलशामध्ये पाणी आणा, ते तुमचं डेली संध्यावंदन आहे, गोपीचंदना मुद्रा लावणं वगैरे आहे, त्यात संपवा. अजून 2 जे कलश आहेत ना, ते पूजेसाठी ठेवा. ಮುಂದೆ एक्सप्लेन ಮಾಡ್ತೀನಿ. आल्या आल्या सगळ्या कलशामध्ये केशर वगैरे घालून ठेवू नका. ते कसं करायचं, काय करायचं मी सांगतो. 2 ते 3 कलश आपण भरून आणा. एक कलश एक्सक्लुझिव्हली संध्यावंदन इत्यादी आपल्या वापरासाठी ठेवा. आपला मध्ये मध्ये हात धुवावा लागतो, ते एक्सक्लुझिव्हली आपल्या वापरासाठी ठेवा. 2 कलश भगवंताच्या पूजेसाठी म्हणून ठेवा. 2 ते 3 कलश भगवंताच्या पूजेसाठी ठेवा. नेक्स्ट ದ್ವಾರಪಾಲ ನಮನಂ. ದೇವಾचा ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ. ರಘುತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ರಘುತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗೋತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, 2 ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪದ್ಧತಿ. ಯಾರು ರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾದೋದಾದರೆ ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ आज्ञेಯನ್ನು पडिಬೇಕು ಮೊದಲು. त्या द्वारपालांची आज्ञा आपण स्वीकारायला पाहिजे. म्हणूनच तो भागवतामधला प्रसंग झाला किंवा व्यंकटेश महात्म्य ऐकताना आपण ऐकतो, शेष द्वारपालक म्हणून थांबला होता, वायुदेव आले, त्यावेळी त्यांच्यात भांडण झालं इत्यादी. द्वारपालक असायला पाहिजे. त्या द्वारपालकांच्या आज्ञेने भगवंताचं दर्शन. त्यामुळे आपलं घर तेवढं मोठं नाही, इट्स ओके, पण आपल्या घरात जो भगवंत विराजमान आहे तो श्वेतद्वीप, अनंतासन, वैकुंठ तिथे जसं आहे तसंच स्वतःच्या अत्यंत अद्भुत अशा व्यवस्थेमध्ये परमात्मा रममाण असतो. त्यामुळे द्वारपालकांची आज्ञा घ्यायला पाहिजे. पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर असे 4 द्वार भगवंताच्या घराला आहेत. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साऊथ असे 4 द्वार आहेत. त्यामुळे म्हणा पूर्वद्वारे श्रियै नमः, पूर्वद्वारे श्रियै नमः. पूर्व म्हणजे ईस्टला असणारं द्वार, दरवाजा, तिकडे द्वारपालक म्हणून 2 जण थांबले. त्यांचं नाव काय, जय विजय, प्रसिद्ध आहेत. जयाय नमः, विजयाय नमः.
दक्षिणद्वारे श्रियै नमः. आता साऊथचं द्वार, सगळीकडे लक्ष्मीदेवी आहेच भगवंताच्या सेवेकरिता, त्यामुळे दक्षिणद्वारे आधी लक्ष्मीदेवीला नमस्कार. दक्षिणद्वारे श्रियै नमः, बलाय नमः, प्रबलाय नमः. बलप्रबल असे 2 जण तिकडे द्वारपालक म्हणून थांबलेले आहेत. पश्चिमद्वारे श्रियै नमः, पश्चिमद्वारे श्रियै नमः. नंदाय नमः, सुनंदाय नमः, नंदाय नमः, सुनंदाय नमः. त्यानंतर उत्तरद्वार, उत्तरद्वारे श्रियै नमः, कुमुदाय नमः, कुमुदाक्षाय नमः, कुमुदाय नमः, कुमुदाक्षाय नमः. तिरुपती व्यंकटेशाच्या दर्शनाला आपण जातो, तिकडे ಜಯ ವಿಜಯ आहेत. ನಾವು 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ದ್ವಾರದಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ವಿಜಯ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಜಯ ವಿಜಯರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಆಗೋದೇ ಕಠಿಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಯ ವಿಜಯರನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಪ್ಪನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜಯ ವಿಜಯರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, जय विजयरू अलिದ್ದಾರೆ. सो काय झालं, पूर्वद्वारे श्री लक्ष्मीदेवी आहेत, तिकडे जय आणि विजय आहेत. दक्षिणेला बल प्रबल आहेत, पश्चिमद्वाराला नंद सुनंद आहेत, उत्तरद्वाराला कुमुद आणि कुमुदाक्ष असे आहेत लोक आहेत. हां, एवढे व्यवस्थित असे आपण यांचं चिंतन करायला पाहिजे. द्वारपालनमनम इति भक्त्या नमस्कृत्य तद अनुज्ञाम अवाप्नुयात. भक्तीने यांना नमस्कार करायला पाहिजे आणि त्यांची आज्ञा मागायला पाहिजे. मी भगवंताच्या पूजेकरिता आज जात आहे, आपली आज्ञा असावी, आज्ञा घेऊन आज जायला पाहिजे. ऐकू येणार नाही, पण ऐकू येईपर्यंत थांबलं तर तिथंच थांबावं लागेल. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಜಯ ವಿಜಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲಶಗಳ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಟ್ಟು ಆ ಜಯ ವಿಜಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೀವಿ. ಜಯ ವಿಜಯ, ಬಲ ಪ್ರಬಲ, ನಂದ ಸುನಂದ, ಕುಮುದ ಕುಮುದಾಕ್ಷ. ಹೀಗೆ ತಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈ ತರಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. खरे ಹೇಗಿದೆ? हे दररोजच्या पूजेसाठी नको, ज्यांना वेळ आहे त्यांना. खरं अशा प्रकारे आहे. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ, ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, पूर्वद्वारे श्रीयाय नमः, जयाय नमः, विजयाय नमः इष्टंद्वी. एवढं आपण म्हटलं. वास्तविक कसं आहे तर असं आहे ते. इथे जय विजय आहेत, त्यानंतर आत प्राण चक्षु सूर्य थांबलेले आहेत, त्यानंतर द्युनामक भारती देवी आहे, त्यानंतर श्री आहे. अशा प्रकारे सर्व व्यवस्था तिकडे झालेली आहे पूर्वद्वाराला. त्यानंतर कुठलं द्वार? दक्षिणद्वार. दक्षिणद्वार ಈ ಪೂರ್ವ ಆದಮೇಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಫೋಟೋ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇರಲಿ, ಅದು ಘೋಟಾಳಿಗೆ ನಾವು ಬೀಳೋದು ಬೇಡ. ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರ, ಆ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಬಲರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾನ, ಶ್ರೋತ್ರ, ಸೋಮ, ದಿಕ್, ಭಾರತಿ, ಒಳಗಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ನಂದ ಸುನಂದ, ಒಳಗೆ ಅಪಾನ, ವಾಕ್, ಅಗ್ನಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಶ್ರೀ. ಹೀಗೆ ಅವರು ದೇವರ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಆಚೆ ಕುಮುದ ಕುಮುದಾಕ್ಷ, ಒಳಗೆ ಸಮಾನ, ಮನಸ್, ಇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯುನ್ನಾಮಕಳಾದಂಥ ಭಾರತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಗುರ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇವಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಇದೆ.
ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ವಾಯವಿತ್ಯಸ್ಯ ಮಧುಚ್ಛಂದ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಋಷಿಃ ವಾಯುಃ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ದೇವಗೃಹ ಕವಾಟೋದ್ಘಾಟನೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ಋಷಿಗಿಷಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಯವಿತ್ಯಸ್ಯ ಮಧುಚ್ಛಂದ, ಇವರು ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಚ್ಛಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುದೇವರು ದೇವತೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಇದು ಛಂದಸ್ಸು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವೇದವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳು इरतात. ज्या ऋषींना प्रत्यक्ष झालेले ते ऋषी आणि कुठल्या देवतेसाठी हा मंत्र आहे तो देवता आणि छंद एवढं असतं. ते म्हणायला पाहिजे. म्हणा ओम वायवायाहि दर्शते मे सोमा अलङ्कृताः तेषां पाहि ಶ್ರುತಿಹವಂ. ಈ ಮಂತ್ರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಲ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಂ ವಾಯವಾಯಾಹಿ ದರ್ಶತೆ ಮೇ ಸೋಮಾ ಅಲಂಕೃತಾಃ ವಾಯವಾಯಾಹಿ ದರ್ಶತೆ ಮೇ ಸೋಮಾ ಅಲಂಕೃತಾಃ ತೇಷಾಂ ಪಾಹಿ ಶ್ರುತಿಹವಂ. देवगृह कवाट उद्घाटन. आपल्या घरी आता देवाला दरवाजा म्हणा, प्रत्येक आपण खोली वगैरे करू शकत नाही आहे, पण चिंतन करा. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಲ ಇದೆ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆ ದೇವರ ಬಾಗಲವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಶ್ರೂಯತೆ ಪಿವಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಶ್ರೂಯತೆ ಪಿವಾ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಶ್ರೂಯತೆ ಪಿವಾ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು, ಬರಲೇಬೇಕು, ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಶ್ರೂಯತೆ ಪಿವಾ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನಿಂದ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಶ್ಲೋಕ. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಂಥವನಿದ್ದಾನೆ. माझ्या समोर तो देव आहे, तो कसला देव आहे.
जे समग्र जग आपल्या डोळ्यांना दिसणारं जग आहे, आपल्या डोळ्यांना जेवढी शक्ती आहे तेवढं आपण बघू शकतो. काही काही गोष्टी आपल्या डोळ्यांना न दिसणाऱ्या आहेत त्या आपण ऐकून समजतो. एकूण ऐकिवाने किंवा बघण्याने जे समग्र जग आहे त्या अख्ख्या जगामध्ये आत आणि बाहेर व्यापिलेला परमात्मा इथे आहे, हे चिंतन ह्या श्लोकामध्ये सांगत आहे. ಅಂತಃ ಬಹಿಶ್ಚ, ಹೊರಗಡೆನೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗಡೆನೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. आत पण बाहेर पण. माझा ಅಂತರ್ಯಾಮಿ पण ದೇವರೇ, माझा बाहेर पण ದೇವ. ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೃದಯದ ಹೊರಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರಗೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. देव एवढाच आहे असं समजू नका. देवाला एवढं रूप आहे, पण ह्याच्यापेक्षाही देव अनंत आहे. यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಹಾಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ 4 ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. 8 ಫೂಟಿನ ಪ್ರತಿಮಾ, 7.5 ಫೂಟಿನ ಪ್ರತಿಮಾ, 1 ಗೇಣಿನ ಪ್ರತಿಮಾ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಇಷ್ಟಿದ್ದಾನ? ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರು, 15 ಲೀಟ್ರು, 20 ಲೀಟ್ರು, 50 ಲೀಟ್ರ್, 100 ಲೀಟ್ರ್, 1000 ಲೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೂಲಿಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾ ಮಾಡುವ ಶುದ್ಧಾಭಿಷೇಕನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ವಾದೋದಕದ ಅಭಿಷೇಕನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮಾಡುವ ನೈವೇದ್ಯನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಔಪಚಾರಿಕ. ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. सगळं औपचारिक आहे. देव अनंत आहे. अनंत अशा देवाला शांत असे आपण काय देऊ शकणार? काय देऊ शकणार? काहीच नाही देऊ शकणार. त्यामुळे हे सर्व काही औपचारिक आहे. हा अनुसंधान जो आहे तो पूजेच्या आरंभीपासून शेवटपर्यंत पाहिजे. ಮನೆಯಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೋ ಕರೆದ್ವಿ, 2 ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 5 ಜನ ಬಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಡುಗೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನಿದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹಾರ ತರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ? ಅದು ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ, ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಶ್ರೂಯತೆ ಪಿವ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. एक लक्षात घ्या, एवढं सगळं करायला घरामध्ये वेळ नाही. इट्स ओके, लिव्ह इट, सोडून द्या, स्किप इट. देवळात येता, आठवड्यातून एकदा येतात, 2दा येतात, दररोज येतात, अवश्य या. येताना हे अनुसंधान करा. इथे द्वाराला जय विजय आहेत, त्यांची आज्ञा घेऊन आपण आत येऊयात. देव कसा आहे? यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಭಗವಂತ, तुझ्या ದರ್ಶನಾसाठी मी आलो आहे, तुझी आज्ञा असू दे. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟು ದೇವರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, तिरुपतीला जातो आपण, पंढरपूरला जातो, यात्रा करून येतो, बद्रीनारायणाने ಹೋಗ್ತೇವೆ. अनेक इल्ले ಅಂತ तात्पर्य ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, कुठल्याही देवाच्या देवळामध्ये जावा. भगवंताच्या देवळामध्ये जाताना एक अनुसंधान असायला पाहिजे.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಪತಿ, ಪಂಢರಪುರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ವೈಕುಂಠ, ಇದು ವೈಕುಂಠ, ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನಂಥ ಪಾಪಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. माझ्यासारखे पापी लोक इथे येऊ शकणार नाहीत, पण तू दया केलेली आहे, तू कृपा केलेली आहे, म्हणून मला इथे येण्याचं भाग्य मिळाले. ಈ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಲೋಕಗಳು. ದೇವರ ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಂದಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತಾಳೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು चित्रचरितनाद हरिय ताने सेवे ಮಾಡುತ್ತೀವಳು. देवाची सेवा करायची. लक्ष्मी देवीला एवढा उत्साह की ती पळीच्या रूपामध्ये आहे, पात्राच्या रूपामध्ये आहे. सगळे देव ಪಾತ್ರೆ ತಾಮಣ ಸುದೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಒಂದು ತನ್ನ ರೂಪ ತಾನೇ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮಗದು ಯಾವುದೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ತನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ದೀಪ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಮೊದಲೇ ಹಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸ್ನಾನ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ನಾನ, ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನ ಅಂತಂತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಗೀಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋದು. ಹಚ್ಚಿ ದೇವರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ 2 ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚೋದು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಾಲನ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಡಿರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡಿ ಪಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೊರೆದು ಹಚ್ಚೋದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇರೆ. ಈ ತರಹ ದೇವರ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಅಗ್ನಿ ಸಮಿಧ್ಯತೆ ಕವಿರ್ ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ ಹವ್ಯವಾಟ್ ಜುಹ್ವಾಸ್ಯಃ. ಓಂ ಅಗ್ನಿ ಸಮಿಧ್ಯತೆ ಕವಿರ್ ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ हव्यवाड जुह्वास्यः. एवढा मंत्र म्हणायला आम्हाला वेळ नाही आहे, नका म्हणू. अग्नये नमः एवढा म्हणा, दीपप्रज्वालन करा. तुमच्या पुस्तकात वाटल्यास एका पेन पेन्सिलने मार्क करून ठेवा. वेळ असल्यास श्लोक म्हणा, वेळ नाही आहे जस्ट से अग्नये नमः. दीपस्तंभ देवताभ्यो नमः असं काहीतरी म्हणा. ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಅಥವಾ ದೀಪಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷತ್ರ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಈ ತರಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನಂ. ಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಪೀಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕೂತಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. देवरगेन मत भूतದಿಂದ बाधे ಇಲ್ಲ. मत देवाच्या घरात भूत कसे, देवाला काय होत नाही, ते आपल्यासाठी त्रास देण्यासाठी असतात, त्यांना पळवायला पाहिजे. अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः. अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः. ये भूता विघ्नकर्तारः. ये भूता विघ्नकर्तारः. ते नश्यन्तु शिवाज्ञया. विघ्नकर्तारः
आपण फोडून म्हटलं, जोडून म्हटलं याचं तर ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया. रुद्रदेवाच्या आज्ञेने सगळे भूत पळून जातात, त्यामुळे त्या भूतांना थोडं पळवायचं. नेक्स्ट, आता ಮಹತ್ವಾची ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು, ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭೀತೋ ಭವಾಂಬುಧೇಃ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು, ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭೀತೋ ಭವಾಂಬುಧೇಃ पूजयामि अहम् अद्य, पूजयाम्यहमद्य त्वां प्रसीद पुरुषोत्तम. लक्ष्मीकांत नमस्तेस्तु, स्वामिन् भीतो भवाम्बुधेः पूजयाम्यहमद्य त्वां प्रसीद पुरुषोत्तम. त्वामेव शरणं यामि. इल्लिल्ल सुमंद्रि. त्वामेव शरणं यामि शरणागतवत्सल. त्वामेव शरणं यामि शरणागतवत्सल. कुरुष्व सफलां पूजां पूजार्हं मां च माधव. कुरुष्व सफलां पूजां पूजार्हं मां च माधव. कायिकान् वाचिकान् दोषान् मानसानपि सर्वदा. कायिकान् वाचिकान् दोषान् मानसानपि सर्वदा. वैष्णवद्वेषहेतून्मे वैष्णवद्वेषहेतून्मे भस्मसात् कुरु माधव. अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया. तानि सर्वाणि मे देव, तानि सर्वाणि मे देव. क्षमस्व पुरुषोत्तम. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಪೂಜಾ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಸಂಸಾರದ ಭಯ ನನಗೆ ಇದೆ, ನಿನಗೇ ಶರಣು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೇ ರಕ್ಷಕ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ. दुसरा श्लोक खूप छान आहे. कुरुष्व सफलां पूजां पूजार्हं मांच माधव. मी जी पूजा करत आहे ती पूजा तू सफल कर. पूजा स्वीकार करणारा अल्टिमेटली तूच आहेस, त्यामुळे पूजा सफल करणारा पण कोण होणार? तूच होणार. त्यामुळे मी जी पूजा केली आहे तू स्वीकार कर. एवढंच नाही, फर्स्ट क्रायटेरिया ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ वी शुड बी एलिजिबल फॉर पूजा. एलिजिबिलिटी नाही आहे माझ्यामध्ये,
पण तू आधी काय कर, पूजार्हम मांच माधव, आधी मला पूजार्ह कर, मला पूजेसाठी एलिजिबल म्हणून कर. जेव्हा एलिजिबिलिटी येईल, अधिकार येईल, योग्यता येईल, त्यावेळी मी पूजा केल्यानंतर ती नंतर सफल होणार. स्टेप आहे त्याच्यामध्ये, प्रोसेस आहे. एकदम पूजा सफल होणार नाही, आधी अधिकार यायला पाहिजे, त्याची प्रार्थना आहे. त्यानंतर मी पूजा करणार, त्यानंतर तू सफल कर. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಶ್ಲೋಕ. ಕುರುಶ್ವ ಸಫಲಾಂ ಪೂಜಾಂ ಪೂಜಾರ್ಹಂ ಮಂಚ ಮಾಧವ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಿಜವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಪೂಜೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಫಲವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರ ಮುಂದಿಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಳ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಖಾರು ತಿಂದು ಬೆಳಿತೇವೆ, ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಟ್ಟುಗಳು ನಮಗೆ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಯಿಕ ದೋಷಗಳಿವೆ, ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ದೋಷಗಳು. ವಾಚಿಕ, ಮಾತಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಎದುರಿಗಿನವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತೇವೆ, ದೋಷ, ತಪ್ಪದು. ಕಾಯಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇಡಿಟ್ಕೋತೇವೆ, ಇವ್ನು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇಡಿಟ್ಕೋತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ವೈಷ್ಣವರು, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಡ್ಡೆ. ನವಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ನವಗ್ರಹ ಏನು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ರಿ, ದೇವರು ಒಪ್ಪ ಸಾಕು. ತಪ್ಪಾಯ್ತದ. ಅದು ನವಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅವಹೇಳನೆ ಆಯ್ತದ, ವಾಚಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಆಯ್ತದ, ತಪ್ಪದು. ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಗಣಪತಿ ಅನ್ನೋ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ, ಮುಗಿದೋತು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಂದು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. फरक आहे. इतर देवतांची पूजा करू नका म्हणून नाही सांगितलंय. रुद्रदेवाची, शंकराची पूजा करू नका म्हणून नाही सांगितलंय. शंकराची उपासना करू नका असं सर्वथा सांगितलेलं नाहीये. गणपती उपासने, नवग्रह उपासने ಮಾಡಬೇಡಿ, दुर्गे उपासने ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ. काय सांगितलंय? विष्णूपेक्षा ते उत्तम आहेत ह्या अनुसंधानाने तुम्ही त्यांची पूजा करू नका. परिवारतया ग्राह्य अपिहेया प्रधानतः. भगवंताचा परिवार येतो. आता माझ्या घरामध्ये तुम्ही एका मोठे अधिकारी आहात, तुमच्यावर एखादा तुमची सेवा करणारा एखादा व्यक्ती आहे, तुमच्याशी चांगलं बोलतो, तुमचे सगळं काम करून देतो, पण तुमच्या घरातल्या सगळ्यांबद्दल तो टिंगळ करतो, टावाळी करतो, मागे त्यांच्याबद्दल अपप्रचार करतो. असं झालं तर तुम्ही त्या व्यक्तीवर प्रेम करता का? नाही करत. पण जो व्यक्ती तुमच्यावर पण प्रेम करतो, तुमच्या परिवाराबद्दल पण चांगली भावना बाळगतो, त्याच्याबद्दल तुम्हाला चांगलं प्रेम असतं. ಹಂಗಿದೆ ಇದು. ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿವಾರ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿದವರು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು, ನಾವು ಒಂದು ಪರಿವಾರದವರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ ದ್ವೇಷ ಹೇತು ಏನಿದೆ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಮಹಾ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಆ ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷ, ವೈಷ್ಣವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ದುರ್ದೈವ ನಮ್ಮದು. ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಯುದೇವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಯುದೇವರು, ಭಾರತೀದೇವಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಾಧನೆ ಅವರು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವರ ದ್ವೇಷ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಷ್ಣವ ದ್ವೇಷನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಷ್ಣವರ ದ್ವೇಷನೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷ ಅಂತೂ ಮಹಾ ಅನರ್ಥಕಾರಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ನಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, 100% ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಷ್ಣವ ದ್ವೇಷ ಹೇತೂನ್ಮೇ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರು ಮಾಧವ. ವೈಷ್ಣವರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂಥ ಇದೇನೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಇವು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಶ್ಲೋಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದಂತೂ ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಎರಡು ಅನ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೇಳ್ರಿ, ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಹರ್ನಿಶಮ್ಮಯ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೇ ದೇವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮಧುಸೂದನ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾमी प्रत्येक क्षणाला हजारो अपराध करत जातो मी, प्रत्येक क्षणाला अपराध सहस्राणी क्रियंते हरनिशम्मया, दररोज करत जातो, तेच दोष परत परत करतो. त्यामुळे ते सगळं कृपा करून तानी सर्वाणी मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम, क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर, अशी प्रार्थना करून आपण देवाची पूजा करायला पाहिजे. काही काही अपराध आपल्याला माहिती असतात, ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ, ಸಾರಾಂಶ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. आचार ಹಿಂಗಂದ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸಬೇಡ್ರಿ. कधी कधी आपल्याला बाहेरचं खावं लागतं, शक्यतो करून वी शुड अवॉइड इट. पराನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅದರೊಳಗೂ पैशाचा विनिमय करून अन्न घेणं जे आहे ते चुकीचं आहे. वी शुड अवॉइड इट. पण काय करणार, नोकरीचं आहे, पोटापाण्याचा प्रश्न आहे, खूप अनिवार्य आहे. हा श्लोक म्हणून काहीतरी घ्या, थोडं घ्यायचं असेल तर. आचार ಹೊರಗಿನ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ವಥಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವರೇ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ನಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ನಾ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಏನೋ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಬೈಪಾಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಹರ್ನಿಶಮ್ಮಯ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೇ ದೇವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮಧುಸೂದನ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಾದ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ 3 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗಿದೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಗ ಆದವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೊಗೋತೀರಿ ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಾರು ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ, ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅದು ಅವ್ರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಆ ತರಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಹರ್ನಿಶಮ್ಯ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೇ ದೇವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮಧುಸೂದನ. ಈ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. नेक्स्ट स्लाइड. हां, श्लोक 1 मिनिट मागे घ्या. श्लोक एवढे सगळे आहेत. तुम्हाला एवढा वेळ नसेल तर सोडून द्या. त्याच्यातला शेवटचा एक श्लोक जो आहे तो तरी म्हणा. हां, अपराध सहस्राणि क्रियंते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व मधुसूदन. हे कसं आहे, सगळं तुमच्या टाईम स्लॉटमध्ये जसं जसं जे बसत जाईल ते तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करत जावा. ॲक्च्युली आहे 4 श्लोक. मला वेळ नाही आहे 1 म्हणा, वेळ आहे 2 म्हणा, सगळं पूर्ण वेळ आहे सगळे म्हणा. नेक्स्ट
ಮಾನುಷ ಗಂಧ ನಿವಾರಣಂ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಏಕ್ ಚಿಂತನ್ ಕರ, ದೇವ್ ಪೂಜಾ करण्याच्या आधी एक चिंतन करा. काय चिंतन करा? ಮಾನುಷ ಗಂಧ ನಿವಾರಣಂ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೊಲಸಾದಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ जो आहे तो ಅತ್ಯಂತ घाणेरडा ದೇಹ आहे, ತುಂಬ ಹೊಲಸಾದಂಥ ದೇಹ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸೆಂಟು ಪಿಂಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು, ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ, ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದೇಹದಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾ? ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜರ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ಯಾವ, ಕಂಡಾಪಟ್ಟಿ ಗಡ್ಡ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಮಿಸಿ ಹೀಗೀಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಏನೋ ಗಬಾಳ ಅರ್ಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಮಹಾಭಾರತ. ರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಮಹಾಭಾರತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವಿರಲ್ವಾ? ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬ ಹೊಲಸಾದಂಥ ದೇಹ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ದೇಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ, ಆದರೆ ಇಂಥ ದೇಹದಿಂದ ನಾನು ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಲಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಮಾನುಷ ಗಂಧ ನಿವಾರಣಂ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಹಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಯ್ತೇವೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದವ್ರು ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೋತಾರೆ. ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ತೊಗೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಮನೆಯಿಂದ ಚಪಾತಿ ತಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದರೂ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾನುಷ ಗಂಧವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಸ್ತವ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಲ್ತು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಢಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಸ್ತವ ಇದು ಅನ್ನದೇನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಳದೇನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಚೇತಸ ಊಚುಹು ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಂ ಮುನೇ ಶ್ರೋತುಂ, ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಂ ಮುನೇ ಶ್ರೋತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಃ ಪರಮಂ ಸ್ತವಂ, ಇಚ್ಛಾಮಃ ಪರಮಂ ಸ್ತವಂ ಜಪತಾ ಕಂಡುನಾ ದೇವೋ, ಜಪತಾ ಕಂಡುನಾ ದೇವೋ ಯೇನಾರಾಧ್ಯತ ಕೇಶವಃ, ಜಪತಾ ಕಂಡುನಾ ದೇವೋ ಯೇನಾರಾಧ್ಯತ ಕೇಶವಃ. ಸೋಮ ಉವಾಚ ಪಾರಃ ಪರಂ, ಪಾರಃ ಪರಂ ವಿಷ್ಣುರಪಾರ ಪಾರಃ, ಪಾರಃ ಪರಂ ವಿಷ್ಣುರಪಾರ ಪಾರಃ, ಪರಃ ಪರಾಣಾಮಪಿ ಪಾರ ಪಾರಃ, ಪರಃ ಪರಾಣಾಮಪಿ ಪಾರ ಪಾರಃ.
परमार्थरूपी परः परेभ्यः परमार्थरूपी पारः परं विष्णुरपारपारः परः पराणामपि पारपारः स ब्रह्मपारः परपारभूतः परः परेभ्यः परमार्थरूपी सकारणं सकारणं कारणतस्ततोऽपि कारणतस्ततोऽपि सकारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः कार्येषु चैवं कार्येषु चैवं स हि कर्मकर्तृ कार्येषु चैवं स हि कर्मकर्तृ रूपैरशेषैः रूपैरशेषैः अवतीह सर्वं रूपैरशेषैरवतीह सर्वं कार्येषु चैवं स हि कर्मकर्तृ रूपैरशेषैरवतीह सर्वं ब्रह्मप्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्मप्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्मप्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ब्रह्मप्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णुः ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णुः अपक्षयाद्यैः अखिलैः असंगी अपक्षयाद्यैरखिलैरसंगी ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णु रपक्षयाद्यैरखिलैरसंगी ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णुरपक्षयाद्यैरखिलैरसंगी ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथा सौ पुरुषोत्तमः ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथा सौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम एवं वै ब्रह्मपाराख्यं संस्तवं परमं जपन् एवं वै ब्रह्मपाराख्यं
ಸಂಸ್ತವಂ ಪರಮಂ ಜಪನ್ ಅವಾಪ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಸಮಾರಾಧ್ಯ ಕೇಶವಂ ಸಸಮಾರಾಧ್ಯ ಕೇಶವಂ ಇತಿ ಜಪೇತ್. ಇತಿ ಜಪೇತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಗಂಟಿ ತಗೊಂಬ. ಪ್ರಚೇತಸ ಊಚು ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಂ ಮುನೇ ಶ್ರೋತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಃ ಪರಮಂ ಸ್ತವಂ ಜಪತಾ ಕಂಡುನಾ ದೇವೋ ಯೇನಾರಾಧ್ಯತ ಕೇಶವಃ. ಸೋಮ ಉವಾಚ ಪಾರಃ ಪರಂ ವಿಷ್ಣುರಪಾರ ಪಾರಃ ಪರಃ ಪರಾಣಾಮಪಿ ಪಾರ ಪಾರಃ